अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। मेदक जिला कांग्रेस पार्टी के सदर मिस्टर के तिरुपति रेड्डी ने कहा कि पापनापेट मंडल के नारसिंगी, सीताराम नगर और बचराम गांव के टीआरएस और बीजेपी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद कायदीन और कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरान टीआरएस पार्टी के कायदीन रज़ाकाराना तौर पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों को धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी एमएलए श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने इलेक्शन के दौरान आवाम से कई एक वादे किए थे और आज वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आपके गांव आए तो माजी में किए गए वादों के बारे में आप उनसे सवाल करें। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जब भी इंतखाबात होंगे मेदक में कांग्रेस पार्टी का परचम जरूर लहराएगा। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम कारकुनों के साथ खड़ा हूं जो सब्र के साथ पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर पीसीसी कायदीन सुप्रभात राव, मामिल्ला अंजनेलू, प्रभाकर रेड्डी, रामचंद्र गौड़, गोविंद नायक, श्रीनिवास, रमेश गौड़, रमेश रेड्डी, हफीजुद्दीन, शंकर, सतीश, प्रेम कुमार, महेंद्र रेड्डी, कलीम, श्रीधर के अलावा दीगर मौजूद थे। नाजरीन, हमारे इस वीडियो पर जो इश्तिहार आप देख रहे हैं वो मेदक टाउन के महल्ले रामनगर में वाक़े इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां इंग्लिश और तेलुगु पढ़ाने के लिए माहिर और तजुर्बेकार फीमेल टीचर्स की ज़रूरत है। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद नीचे दिए गए नंबरात पर जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट जो न्यूज़ के मुताल्लिक़ है वो आप हज़रात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग भी अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 90002146 ఆదరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున శిరసవంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. మొన్నటికి మొన్న నారగౌడ ఆధ్వర్యంలో అన్న మేము పార్టీలో చేరుతాం, టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండే పరిస్థితి లేదు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక దొంగల పార్టీ, మేము మొదటి నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి తర్వాత మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పోయినాం, మా సొంత కోటికి వస్తామన్నా మీద వచ్చి నాతో మాట్లాడితే మేము సాధారణంగా ఆహ్వానించడం జరిగింది. నారగౌడ్ మీకు ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, ఇవాళ చేరిన ప్రతి యువకునికి కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, ప్రతి కార్యకర్త ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మీ మీద ఈగ వాలినా మీకు ఏవైతే ఆపద వచ్చినా మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని జిల్లా అధ్యక్షుడు తెలియజేస్తా ఉన్నా. శ్రీకాంత్ అప్పు ఉన్నాడు, ప్రభాకర్ రెడ్డి ఉన్నాడు, గోవింద్ ఉన్నాడు, అవసరమైతే మేముండేది కూడా మీకు గంట సేపట్లో మీ దగ్గరికి వస్తాం. మీకు ఏ ఆపద వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా మీకు అండగా నిలబడుతుంది. ఇది ఓన్లీ నార్సింగ్ గ్రామంలో ఆరంభం మాత్రమే. పాపనపేట మండలంలో మళ్ళీ పూర్వభావం రాబోతుంది. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించడానికి ప్రజలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇవాళ గ్రామంలో దేవాలయానికి నడుచుకుంటూ పోతుంటే మా మహిళా సోదరి మంది చెప్తా ఉన్నారు, అయ్యా ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి తప్ప ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఈ 2 టర్ములు ఏదైతే గెలిపిస్తామో కట్టెడు మట్టి వేసిన పాపాన పోలేదు, మా బతుకులేం బాగుపడలేదు, రైతులైతే నానా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే మళ్ళా చల్లగా ఉంటది, మీతో పాటు మేము కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేస్తామని చెప్పి మహిళా సోదరి బంధు చెప్తారంటే నిజంగా చాలా ఆనందం అనిపించింది. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు లింగమ్మ అనే మా మహిళా సోదరి మరి కుర్మలింగమ్మ అయితే మా ఎంబడి వచ్చి కూడా మీతో పాటు నేను కూడా పనిచేస్తా అని చెప్పి ఇంకా మిగతా మహిళా సోదరి మంది మాకు చెప్పలేదు, చెప్తే మేము కూడా వచ్చేవాళ్ళం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. సోదరులారా, ఒకటే మీరు గమనించండి, 8 సంవత్సరాలలో పద్మమ్మ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత నార్సింగ్ పట్టణానికి ఏమైనా అభివృద్ధి జరిగిందా? నార్సింగ్ లో ఏమైనా కొత్త పథకాలు తెచ్చారా? భూములు వచ్చినాయా? భవనాలు వచ్చినాయా? కనీసం దరిద్రకు భూమి వచ్చిందా? నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం వచ్చిందా? ఏది రాకుండా ఓన్లీ వాళ్ళ కుటుంబాలకు టీఆర్ఎస్ నాయకులు మాత్రం దోసుకొని చిన్నగా సైకిల్ మోటార్ మీద తిరుగుతాడు, సైకిల్ మీద తిరిగేటోడు కూడా ఇవాళ కాళ్ళలో తిరిగి లక్షలు కోట్లు సంపాదించుకున్నారు. డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మాత్రం ఇక్కడ రాలే. మీరు గెలిపించిన పాపానికి పద్మమ్మ మాత్రం 20 కోట్లు పెట్టి 7 బెడ్రూమ్ లో మంచిగా 10,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఇల్లు మాత్రం వచ్చింది. మీకు భూములు రాలే. 4 ఎకరాల భూమి ఉన్న పద్మమ్మకు 400 ఎకరాలు మాత్రం వచ్చింది. 7 వచ్చినాయి. ఎట్లా సంపాదించారు? ఇదంతా మనం గెలిపిస్తే ఎక్కడికక్కడ దోసుకున్నారు తప్ప ఏనాడు అభివృద్ధి గురించి పట్టించుకోలేదు, ప్రజల గురించి పట్టించుకోలేదు, ప్రజల కష్టాల గురించి పట్టించుకోలేదు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన చూస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే